хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон аз дафтари марказии радиоозодӣ тақдими шумо мешавад. Салом, Шалойгул Хоҷа ҳастам ва нахуст аз сархати мавзӯи имрӯз 14 август шурӯъ мекунем. замоне аз маҳбас ва Тоҷикистон фирор кард, вале акнун хуҷакамандир дар хориҷ боздошт шудаву дар пешорӯи истирдод ба ватан қарор дорад. тасмими нави ҳукумат ин дафъа барои поин бурдани нархи гӯшт дар бозорҳои Тоҷикистон қарори нав қабул шуд. чормои гӯшти зоти ва инчунин тамоми намуди хӯроки чорво аз боҷи гумрукӣ ва пардохти андози арзиши ловишта озод гардид. аз муҳлати тӯлонии зиндон то ҳабси якумрӣ модарони маҳбусони гумонбар дар ошӯби зиндони Хуҷанд ба ҳукми додгоҳ розӣ нестанд. мо ният хӯрокхӯрӣ доштем ки свет муд. баъди ҳамин свет мудан солдато дод вой канд. шавҳарам дар пешим буд. то рӯза мо ҳам хонада истодем. ай хона набромадем бо баъди наздик ба 20 сол қарор доштан дар Пайгард Хуҷа Каримов яке аз фармондеҳони собиқ фронти халқӣ боздошт шуд. ӯ ки дар Тоҷикистон ба содир кардани ҷиноятҳои вазнин дар замони ҷанги шаҳрвандӣ муттаҳам мешавад, соли 2000 аз ин кишвар фирор намуд. то он дам хуҷакамандир ноиби аввали фармондеҳи бригадаи махсус дар вазорати дифоъ ва раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон буд. Мирзонаби Холиқзод мавзӯъро идома медиҳад. хуҷакамандир яке аз чеҳраҳои маъруф ва пурсару садо ки яке аз командирони собиқ фронти халқии Тоҷикистон дар рӯзҳои наздик дар шаҳри Дубай боздошт шуд ва мақомоти интизомии Дубай ӯро боздошт карданд ва ба мақомоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар тамос шуда дар ҷараён гузоштанд. имрӯз вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ин хабарро расман ба радио Озодӣ тасдиқ намуд. аз ҷумла Умарҷони Имомалӣ, сухангӯи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, рӯзи 14 август дар суҳбати телефонӣ ба радио Озодӣ гуфт ки дар ҳақиқат хуҷакамандир бо номи Раҳим Каримов дар Дубай боздошт шуда ва феълан мақомоти интизомии Тоҷикистон аз ҷумла Интерполи Тоҷикистон музокира бо мақомоти Дубай пеш бурда истодааст то ин ки шарту шароити ба Тоҷикистон истирдод кардани хуҷакамандирро ҳаллу фасл кунанд. аммо хуҷакамандир дар чӣ шароит ва кадом рӯз ва бо чӣ ҳолат боздошт шудааст ҳанӯз мақомоти Тоҷикистон дар робита ба ин масъала иттилоъ намедиҳанд. хуҷакамандир аз собиқ фармондеҳони фронти халқӣ буд ки дар солҳои ҷанги дохилии Тоҷикистон дар Қизилқалъа дар вилояти Қурғонтепа машҳур буд ва бо куштору таъқибу гаравгонгирӣ аслан ки то ҳанӯз аз тарафи мақомоти интизомии Тоҷикистон мавриди пайгард қарор дошт ҷустуҷӯ мешуд. дар солҳои 1994, 95 то 96 тақрибан 2 маротиба барои аз байн бурдани хуҷакамандир дар ҷамоати Қизилқалъа дар маҳалли сукунати он суиқа сурат гирифт, вале дар ҳар ду навбат вай ҷон ба саломат бурд. дар соли 1996 хуҷакамандир ки вакили парлумон буд дар дохили парлумон боздошт шуд, вале пас аз 1-2 рӯз он боз озод шуд ва баъд аз ҳамун ба Малайзия фирор кард ва то ҳоли ҳозир он дар Малайзия ва ба шаҳрҳои дигар ҳаракат мекард ва зиндагӣ мекард ва яъне ки дар хориҷи Тоҷикистон ҳузур дошт, аммо аз тарафи Интерполи Тоҷикистон мавриди пайгард қарор дошт. таври мақомоти Тоҷикистон мегӯянд вай дар куштори 2 вакили парлумони солҳои пешин Сияршо Шоев ва Бобишо Шоев айбдор дониста мешавад. ҳамчунин вай дар куштори намояндаи додгоҳи вилояти Қурғонтепа бо номи Шукуров низ айбдор дониста мешавад ва ҳамчунин вай чандин амалҳои ҷиноӣ низ аз худ содир карда бо истифода аз нооромиҳои солҳои ҷанги дохилии Тоҷикистон даст ба гаравонгирию қатлу дуздию ғорат задааст. Мирзонаби Холиқзод гузориш медод. Бинандагони азиз, мо то ҳол назари вакили хуҷакамандирро дастрас накардем ва сониян боздошт дар Дубай маънии онро надорад ки хуҷакамандир ҳатман ба Тоҷикистон истирдод мешавад. сарнавишти ӯро додгоҳи Дубай ҳал мекунад.
манобеъ дар ҳукумати тоҷикистон тасдиқ карданд ки муҳлати сабти дубораи симкортҳо бо шиносномаи намунаи нав тамдид шудааст. ин муҳлат то 15 август муқаррар шуда буд. як манбаи муътамад дар ҳукумати тоҷикистон рӯзи 14 август ба радиозудӣ гуфт муҳлати сабти симкортҳо бо шиносномаи нав барои чанд моҳи дигар тамдид карда шуд, вале ин ҳамсӯҳбатимон дақиқан нагуфт ки ин муҳлат то кай дароз карда шудааст. тибқи дастури ҳукумат симкортҳоро фақат дар сурате ба номи соҳибаш дубора сабти ном мекунанд ки корти ҳуввият дошта бошад, на шиносномаҳои маъмулӣ ки то соли 2014 ба мардум медоданд. ҳоло бештар аз 3 миллион нафар аз аҳолии тоҷикистон шиносномаи маъмулӣ доранд ва даҳҳо ҳазор нафар натавонистанд то ин муддат шиносномаи худро иваз кунанд. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. برای به اعتدال آوردن نرخ گوشت در بازارهای تاجیکستان حکومت به قبول قراری نو وادار شد. اگر تا امروز مقامات طریق تعیین نرخ یگانه و یا تشکیل یارمارک‌ها کوشش داشتند نرخ‌ها را پایین بیارند، حالا از راه دیگر کار گرفتند. آیا اقدام جدید به نرخ گوشت تاثیر خواهد داشت یا نه؟ مولا رجب یوسفی و شعلای عبدالله تحلیل کردند. بالاروی منتظم قیمت گوشت حکومت تاجیکستان را وادار کرد که واردات چاروای گوشتی و خوراک چاروا را از باج گمرکی و انداز از ارزش علاوه شده آزاد کند. از 1 август از روی دستور راهبر دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان واردات این سوال شما با علاوه میشد واردات چاروای گوشتی ذاتی و اینچنین تمام نمود خوراک چاروا از باج گمرکی و پرداخت انداز ارزش لاوشته آزاد گردید. افزایش قیمت گوشت در 2-3 ماه گذشته یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. در این مدت نرخ گوشت از 40 سومانی تا 60 سومانی بالا رفت. حالا 1 کیلو گوشت را نه کمتر از $5 می‌خرید. گران شدن نرخ گوشت ظاهراً مشتریان گوشت فروشان را کمتر کرده است، چون در نقطه گوشت فروشی محله سیسیم شهر دوشنبه اکثر دکان‌های گوشت فروشی بسته هستند. قصابان برای قیمت بودن نرخ گوشت دلایل‌های خود را دارند، اما مردم همانا می‌خواهد نرخ این محصولات ارزان و برای آنها دسترس کرده شود. فعلا معلوم نیست که ایستگاه آخرین نرخ گوشت کدام است. ساکنان میگویند گران شدن نرخ گوشت دست آنها را در خریدن محصولات کوتاه کرده است. پیشتر اگر 5 کیلو می‌گرفتیم حدود 1 کیلو 2 کیلو می‌خرید. قصابان و گوشت فروشان که ملامت مردم را میشنوند در بالاروی نرخ خود را گناهکار نمیدانند و عامل‌های دیگری را دلیل می‌آورند. مال نیست، بازار قیمت هیچ که نمی‌بیاره، نمی‌فروشه. این خیموشه دفیسیت گوشت پیدا میشه. نمی‌دونم بازار قیمته، بازار ارزان کنه گوشت فروشا بیارن فروشن. قصابان و تاجرانی که به خرید و فروش چاروا مشغولند میگویند کمچینی چاروا نه تنها موسمی به نظر میرسد، بلکه در مجموع سالهای اخیر گاو و گوسفند پروری کمتر شده است و مطابق با تقاضای افزاینده اهالی نیست. فعلا اهالی تاجیکستان اساساً از حساب چاروای خودی با گوشت تامین میشوند، اما قرار است روزهای نزدیک واردات آن از کشورهای همسایه از جمله قزاقستان شروع شود. حالا معلوم نیست تا کجا قرار حکومت با پایین آمدن قیمت گوشت در بازارها و بازگشت گوشت به دسترخوان مردم کمبیزات تاجیکستان مساعدت میکند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در مسکو امروز دادگاه شکایتی وکیلان سمرالدین رجبوف یک زاده تاجیکستان رو بررسی میکند. این جوان 21 ساله برای اشتراک در گردی‌همایی بدون اجازه در پایتخت روسیه و استفاده از زور نسبت به نماینده حکومت متهم است. خود رجبوف چنین اتهامات را رد میکند. صدرالدین رجبوف پدر سمرالدین در صحبت با رادیو زودی گفت پسرش از گیرودار سیاسی آگاهی زیاد ندارد و حالا او با کمک وکیلان دفاع تلاش میکنند بیگناه بودن فرزندش را در دادگاه اثبات نمایند. سمرالدین رجبوف 2 август امسال با حکم دادگاه تا 27 سپتامبر به حبس گرفته شد. به او حداکثر 11.5 سال زندان تهدید می نماید. در همین حال گروهی از مادران محبوسان متهم در تشکیل آشوب محبس رقمی 3 خوجند به عنوان رئیس دادگاه عالی و وکالتدار حقوق انسان نامه دادخواهی نوشتند.
آنها میخواهند قضیه فرزندانشان عادلانه بررسی شود. دادگاه عالی تاجیکستان گروه محبوسان گمانبر در این آشوب را به مدت طولانی زندان و بقیه را به حبس یک عمری محکوم کرد. در آشوب زندان خوجند در ماه نوامبر سال گذشته به حساب رسمی 25 نفر کشته شدند. جزئیات از سروینازی روح‌الله و شادمانیتی. برخی از نزدیکان متهم در آشوب زندان خوجند از حکم دادگاه راضی نبوده از مقامات طلب دارند پرونده آنها بازنگری شود. محبوسان گمانبر در این آشوب به مدت طولانی زندان، بقیه به حبس یک عمری محکوم گردیدند. مرافعه پس درهای بسته صورت گرفته است و حکمها رسما اعلان نشدند. عاقل ما دولت و همسر امیرعلی دولتوف، نفری که راهبر آشوب اعتراف شده حکم ابد گرفته است، میگوید آن شب همراه شوهرش در زندان بوده است. روز ششم ایستادیم شب پریورکا کردن، باز سحر روز هفتم شد، دو بار سه بار ما را پریورکا کردن. شب هفتم نوامبر بود که باران بود، شاخنم بود. ما نیت خرابخوری داشتیم که سوید مون. بعد همین سوید مودن سلدتو داد وای کن. شوهرم در پیشم بود. تا روزه ما هم خانه در ایستادیم، ای خانه نبرامدیم، با جا یک تمون تا خانه بدیم. بچه ها بسیاری هر که در کوارتیر خودش. عاقل ما دولت و میگوید پس از 11 روز آشوب پای شوهرش به این حادثه کشیده شده است. امیرعلی دولتوف 6 سال پیش همراه با علی مراد مخانوف ساکن ناحیه رودکی با اتهام آمادگی به تیراکت دستگیر و به مدت 19 سال زندانی شده بود. همین قدر خلاصه دارم که ایامی پوچمون امید دارم که همین فرزند مرا یک بارک تفتیشات کنه، ایسر دیله همین را ببینه که همین چی گناه داره. منابع رادیو آزادی گفتند که حکم دولتوف و 32 نفر از گمانبران دیگری آشوب آخر ماه ایول صادر شده است. و پیوندان محکوم شده ها نسخه حکم را ندادند. پیوندان آن چیزی را می‌دانند که از زبان خودی محبوسان هنگام وخوری شنیدند. پسر معجزه شاه مرادوف را 2 سال پیش برای قصد سفر به سوریه به 14 سال زندان محکوم کردند. برای شرکت در آشوب شب 7 نوامبر سال گذشته حکم او به 23 سال رسید. مادر جان حرکت کنید که با مقامات بالا مراجعت کنید، ما هیچ گناه هم نیست. گفتم تینگو ها کن شریک نه قطعی ما هیچی و گناهکار نیستیم گفته. گروهی از نزدیکان محکوم شده ها علاقه به وکالتداری حقوق انسان و دادگاه عالی شکایت کردند. مقصود صادقова و مادر فرهاد صادقov ساکن شهر اسفره میگوید به حکم قبلی پسرش 3 سال دیگر اضافه کردند. به گفته مادر پسرش آن شب در اتاق واخوری با همسرش بوده است. همون روز 5 زنش که بچه هاش آمد سویدن که 3 روزه به روز 8 سحر که برامدنش دکار بود، روز 8 نبرامد شام برفت. سانه گفت که ایشه بونجندم تی اندازک شدو و تا مرده های براوره نمایه جواب نداد. گفت روز 8 بیگان و روز به های براورگی بعد مرده های سرانجام کردم. پیوندان متهمان در آشوب خوجند به بیگناهی آنها تاکید دارند و میگویند نزدیکانشان زیر شکنجه اعتراف جرم کردند. مقامات این ادعا را شرح ندادند. در صورت شرح رسمی مقامات آن را نشر میکنیم. بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. الهام‌الدین قربانوف یک کاربر رادیو آزادی با ارسال ویدیوی کودکی که در راه پیدا کردند از ما کمک خواست که در یافتن والدانش یاری رسانیم. این طفل تقریبا 5 ساله میگوید پدرش میرزا و مادرش زهرا نام دارد. پسر بچه را به گفته مؤلفان ویدیو در شهرهای وحدت دوشنبه در دهه شهرستان جماعت گلستان پیدا کردند و 2 روز باز از کسی او را سراغ نمیکند. نام کودک را دقیق نمیدانند چون خودش بوتون میگوید و هم نمیداند که در کجا زندگی میکند. معمولا کم اتفاق میافتد که کارمندان ملیسا در پیدا کردن والدین اطفال گم شده دست کوتاه داشته باشند، اما چون این حادثه استثنایی است ما تصمیم گرفتیم نوار مذکور را نمایش بدهیم. اگر نفری از شما والدین این طفل را میشناسد با رادیو آزادی تماس بگیرید. و در ناحیه سریاغوش قزاقستان صاحب اتوبوس 3 سال از آزادی محروم شد که ابتدای سال گذشته در نتیجه آتش گرفتن آن در شهرهای ولایت اختیپای این کشور 52 مهاجر ازبک جان باختند. خدمات مطبوعاتی دادگاه ناحیه 13 آگوست اطلاع داد که طلب جانب
ҷабрдидаҳо қонеъ ва шаҳрванди 46 солаи қазоқистон ордухон мехтиев барои ба истифода додани воситаи нақлиёти корношоям зиндонӣ шуд. худи мехтиев дар додгоҳ гуфт ки аз ҳукм розӣ нест. фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. То 24 соати дигар ки нашри навбатии барнома тақдиматон мегардад. гузоришу наворҳои рӯзро дар озодӣ видео тамошо кунед. вебсайти радиои озодӣ низ дар хидмати шумост. фаромӯш накунед, фардо навиди бомдодӣ дорем. То фардо, худо нигаҳдор.